Okay. So let's continue our Trigo chapter. Wait, All right, guys. That day I stopped at where? Okay. I asked you to try out the circle questions, and we are going to do the other question as well. Okay. Right. So the circle question, you just need to know where is your 30 degree, where is your 60 degree, then settle lah soalan ni. Okay, so so if you know, if you perasan, okay, this is sine theta, right? Okay, we try to find the theta first for this one. Okay, we try to find the theta first. Okay, right. Um, what's better? Okay, right. This is x-axis. Remember, x is cos theta, coordinate there. Y is sine theta. So this one is y coordinate, right? So sine theta is equals to 1 over 2. So theta is equal to what? Shift sine 1 over 2. And get your theta first. Shift sine 1 over 2 is... Okay, wait. You should be getting 30 degree. So this one is 30 degree lah. How about the second one? Second one is here. How many degree is this? The one cos theta is equal to 1 over 2. So theta is equal to shift cos 1 over 2. For the second one, I choose this one. Easier lah, 1 over 2. Okay, right? You also can put sine theta equal to 3 over 2 and then get the answer. But I take the easy 1 over 2 lah. So if we put shift cos, it will be 60 degree. Okay, so now we can get lah how the angle increasing. This is 30 degree, this is 60 degree, and this is 90 degree. We can see that. Okay, first quadrant enough. Yang lain semua tak perlu. Okay, you get to know your 30 and 60. What are the items? Then we can do everything ready. Okay, now, so whenever you give an angle like this, what we have to do first thing? Cos 330, right? Okay, first of all, think what quadrant is this? 330 is quadrant number 4. Okay, quadrant number 4. So, if quadrant number 4, is your cos positive or negative? Think about that. So, add sugar to coffee. So, this one, all costs are positive. So, your cos is positive, let it be positive. And how you find 330 degree? So, Sharvin, how we find 330 degree? What minus what? 360 minus 330. Very good, very good. Okay, yeah. So you all get the thing. Last week I explained to you. Where is it? This part. You need to know how to find your alpha. Alpha is reference angle. Why we use reference angle? Because angle might be very big or negative, but reference angle is like what is the acute angle that we can compare with the question they asking. So contohnya cos 330 I can compare with this one, that is cos 30 lah. Cos 30 kita kena ambil 30 degree mana? Yang ni 30 degree Cos tu apa dia? X coordinate. So sec 3 over 2. That's it. Easy. Okay? Right. Okay, now let's discuss the second question. Sine 2 over 3 pi is how much? Kita kena kira yang tu dulu. Okay. Right. Sine 2 over 3 pi. Okay, so 2 times 180 divided by 3 is actually sine 120. Jangan kamu cakap kamu tak tahu pula cari 2 pi over 3
times 180 over pi lah. So pi cut, and then you will get the 120. Okay, so sine 120, think about which quadrant is it first. Okay, 120 degree is quadrant number 2. Quadrant number 2, add sugar to coffee. So quadrant number 2, sign is positive. So let the sign positive. And quadrant number 2, to find reference angle, 180 minus this theta, 120. So you akan dapat sine 60. So 60 degree, you need to see this one. Okay, sine means y-axis. So, 3 over 2 again. Alright. Now, question number C. Okay. Question number C is tangent. Okay, wait. Okay. Right. Tangent 600. Okay. So, first of all, we need to break the 600 first. 600 degree is actually what? It already passed through one circle plus another 240. Okay, so now focus the 240 pula. Okay, so 240 is quadrant number 3. Quadrant number 3, In quadrant number 3, tangent is positive. Add sugar to coffee, right? So you can write tangent and don't bother the 600 anymore. You see the 240. So to find reference angle, you take theta minus 180. So it becomes tangent 60. Okay. Tangent 60 maksudnya apa dia? Y over X. Tangent is sine over cos maksudnya. So, sine theta ataupun sine 60 over cos 60 lah basically. So, sine 60 is, okay, 60, see the red color lah. So, sine 60 is 3 over 2 divide 1 over 2. Okay, sine theta, sine 60, cos 60. Okay, and then you can invert the fraction, and then the 2 and 2 cut. 3 over 1 is 3. So you'll get the answer. Jangan ingat pakai calculator saya boleh dapat, tapi you tak tahu buat jalan kerja macam mana. Tak boleh juga. Okay, and then part D. Okay, let's see part D. Okay, part D is what? Cosecant negative 7 over 2 pi. Okay, cuba cari dulu what is negative 7 over 2 pi. So negative 7 over 2 pi times 180 over pi. Pi cut. So 2 so 90 negative 630, right? 7 times 9 is 63, and then put 1 0. So it become basically cosecant negative 630. Kalau negative angle macam mana kita nak buat? Okay, tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Okay, so again, negative is just telling you the direction, you know. Okay, no need to bother so much. Okay, but let us see first. Negative 630 is actually equal to what? Negative 360, and then plus what? You get 630. Kita kena buat pengiraan lah. Just take 630 minus 360. You akan dapat negative 270 lah. So sekarang kita tengok yang ni sajalah. Okay, now 270 is quadrant number 3. No. Actually wrong. Not quadrant number 3. We need to, because this is working in what? What do you call? Opposite direction, right? Clockwise. So, if kalau dia negative angle, kita kena pergi clockwise. First, this one, second, and third for them. Okay, actually, touch here lah. 270 means you need to touch here. Wait. Okay. So, at here, sign is positive. Right? Jadi,
Cosec tu apa dia? Cosec tu, cosecant tu apa dia? Sin lah kan? Jadi dia positif. So, cosec positif. I tak letak negatif. Okay, I letak positif. And then, don't work out for 630 anymore. We work out for 270. Cosec 270, you can just put 270 first. Okay. And then, dia akan jadi apa? 1 over sin 270. Okay, remember, sin dia positif dah. Sekarang kita cari reference angle. 270 minus 180 because quadrant number 3. Theta minus 180. So, you akan dapat 1 over sin 90. Sin 90, kita kena tengok 90 degree. Okay, 90 degree. Okay, ini tengok 90 degree. And this is your sin. Your y coordinate, which is 1. So, kamu akan dapat 1 over 1, which is 1, basically. Okay? Okay, let me know once you're done. Let's go to the one more circle question I gave you. We settle circle first. Circle paling senang. Tak perlu kita bimbang sangat. Okay? Okay, contoh dekat sini dia bagi yang ni. Dia bagi dekat second quadrant, tak apalah. Dia bagi second quadrant pun no problem. Kita boleh jadikannya first quadrant. Okay, this is 135 means this one must be 45. So, since it's a second quadrant, sign dia positive. That's why your y coordinate is positive. X coordinate dia negative. Okay. So, here will be 45. And in first quadrant, everything is positive. That's why kita focus first quadrant je. You ambil your first quadrant enough already. Okay. And then we compare things. Okay. Right. First one. Sine 135 degree. Okay. Now, check first. What quadrant is your sine? Sorry, what quadrant is you are located at? 135 is quadrant number 2. Quadrant number 2, sine kekalkan positive. And for reference angle part, take your 180 minus your theta, which is 135. You will get sine 45. Sine 45 is what? Your y coordinate, which is 2 over 2. Finish. Okay. Part B. Secant 135. Secant 135 is what? Okay, right. Let's see. Secant 135 is actually 1 over cos. 1 over cos. Cos lah, third letter, right? 135. Okay, sekarang kita kena fikir, tengok. Okay. 135 is actually quadrant number 2. Okay, betul. Quadrant number 2, 135. Tetapi. Okay, tetapi your second quadrant, cos is negative, right? So, kita kena letak negative cos. And then, 135 macam mana kita reduce? 180 minus 135. So, dia akan dapat negative 1 over cos 45. Okay, so, negative 1 over cos 45 is sec 2 over 2. Lepas tu 2 ni akan naik atas kan? So, dia akan jadi 2 over sec 2. Negative 2 over sec 2. Okay. Dia 1 over sebab tu dia terbalik. Okay. Question number C. Cotangent 45. Cotangent 45 tu apa dia? Okay, kita tengoklah. Cotangent 45 is 1 over, sorry. Cotangent 45. This one dia bagi memang acute angle lah. Cotangent 45 is actually okay, cotangent is 1 over tangent lah. 1 over tangent 45. What is tangent, by the way? Tangent is sin 45 over cos 45. And remember, kalau ada pecahan per pecahan, yang bawah tu dia naik atas. Okay, right. Jadi dia akan jadi cos 45 over sin 45. Jadi, what is your cos 45? Sec 2 over 2. What is your sin 45? Sec 2 over 2. Benda sama kan?
If same number at your numerator and denominator, it become 1. Finished. Okay, and then finally, one negative angle question. Okay, convert this one first. 1 over sine negative 45. Okay, sekarang kita kena tengok. Kalau negative angle, try to sketch the thing. Otherwise, you cannot see. Okay, negative 45, dia first quadrant. Dia fourth quadrant. Negative 45 dekat sini je kan. Okay, so quadrant number 4. Kalau quadrant number 4, only cos add sugar to coffee. Quadrant number 4, cos saja positif. Ini dah sin kan. Jadi, dia akan jadi negative sin. Lepas tu 45, deal as normal. 45 acute angle kan. Straight away 45 lah. Okay, so 1 over negative. Sin 45 is your y coordinate, which is 2 over 2. Lepas tu 2 dia akan naik atas. Dia akan jadi benda sama lah. Macam tadi. Okay. Make sure you understand. If you don't understand, please ask me the question. Notes link na done soon. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Alright. Now let us finish the remaining part. Okay, remaining part of these questions. Okay, right. This one. Find the acute angle. Acute angle maksudnya reference angle lah. Okay, reference angle lah. Okay. Jadi kita tengok. 325. 325 is quadrant number 4. So, alpha is equal to 360 minus 325. Which you get 35 degree. Okay, dia tanya angle saja, tak ada trigo. Okay. First, for B, first of all, try to find what is 7 over 9 pi. 7 pi over 9 lah, same thing. So, 180 over pi kita cut. So, dia akan jadi 9 and 120 times 7, 140 degree. So, 140 degree is quadrant number 2. Quadrant number 2, 180 minus theta, which is 140. So, jawapan dia adalah 40 degree. Simple je kamu kena boleh buat. Okay. Kalau question C, you tengok it more than one circle already. More than 360, then we need to break down the angle. So, it's actually 360 plus 350. Now, see this part only, 350. Okay, 350 is quadrant number 4. Kalau quadrant number 4, take 360 minus your theta. So, your alpha is equals to 10 degree. Simple je benda. Okay, kalau dah siap, bagi tahu dah siap. Done one. Done, sir. Done two. Okay. Next one. Using trigonometric ratio of special angle, find the value of each of the following. Okay, right. We got this one, these things all lah. Okay, kita kena pandai tukar dia lah. Okay, itu yang paling penting. Okay, for example, 2 sin 45 is already acute angle. Cos 585 ni kita kena tukar. Jadi kita slowly tukar. Okay, first of all, think about 585. 585 is what? 585 is 360 plus what? Jadi 585 minus 360, you akan dapat 225. Okay, dapat 225 dekat sana. So, plus cos 225. Okay, kita boleh tulis macam tu dulu. Step by step. Lepas tu, untuk cos 225. Add sugar to coffee. 225 is quadrant number 3. Quadrant number 3 tangent saja positif. Tapi di sini ada cos, jadi negative cos lah. And then 225, how you do? 225 minus 180. Third quadrant kan? Okay, dia akan jadi 2 sin 45 minus cos 45.
Okay, plus into bracket minus, then it come minus 2 to 5 minus 180, 45. Sekarang you boleh tekan calculator, tapi ingat dalam sebab special angle ni sebenarnya you kena guna triangle tu lah, tapi you punya calculator boleh bagi tahu the answer. Tetapi ingat kalau you dapat soalan form macam ni, you kena tukar kepada macam ni ya. Okay, so 2 sin 45. What is sin 45? Saya baru je cakap 2 1 over sec 2 minus cos 45 also same thing, 1 over sec 2. 2 1 over sec 2 minus 1 1 over sec 2, so 1 1 over sec 2 lah. It's like 2x minus x. X2 1 over sec 2. Okay, nampak tak? Jadi jawapan dia x lah, 1 over sec 2 lah. Okay. Syarwinat, can understand? Yes, sir. Yeah. Okay, right. Ishwar? Can, sir. Okay, now tangent 210 minus cotangent negative 240. Okay, tangent add sugar to coffee. Tangent 210 memang dia positif lah. Tangent third quadrant. Ini third quadrant. Negative 240 உடனே third quadrant சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நெகட்டிவா இருக்குல்ல. அப்ப நம்ம வரைஞ்சி பார்க்கணும். அப்ப இப்படின்னு வந்து பார்த்தாக்கா 1 quadrant, 2 quadrant, 3 quadrant இங்க வருது. When you come to reverse. betul tak? அப்ப இது second quadrant. அது மட்டும் தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். எந்த quadrant வந்து determine பண்ணிட்டாலே பட்டுன்னு வேலையை முடிச்சிடலாம். Okay, for example, tangent memang positif at third quadrant. So 210 na நம்ம என்ன செய்யணும்? 210 minus 180 minus cotangent na 1 over tangent lah. Okay. அப்ப இதுல வந்து tangent வந்து ரெண்டாவது குவாட்ரண்ட் வருது. ரெண்டாவது குவாட்ரண்ட் மீன்ஸ் tangent வந்து நெகட்டிவா தான் இருக்கும். அதனால உள்ள ஒரு நெகட்டிவ் வரும். 1 over tangent. Okay, tangent what? 240 நார்மலா செய்யணும். 240 இருந்தா என்ன செய்வோம் நம்ம? 240 minus 180 ல அப்படிதான் செய்யணும். Okay, I again explain to you. This negative இங்க வந்துருச்சு. Okay, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல டென்ஜென்ட் நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால தான் இன்னொரு நெகட்டிவ் வருது. அப்புறம் 240 நார்மலா நம்ம அல்ஃபாக்கு மாத்துற மாதிரி மாற்றணும். அப்படி வரும். ஸோ kamu akan dapat apa? Tangent 30 minus become plus 1 over tangent 60. Then use your calculator. What's the answer, Ishwar? Uh, 2 sec 3 over 3. 2 sec 3 நான் இப்பதான் சொன்னேன். sec 3 over 3 வந்து எழுந்துக்கிறேன். அப்ப 2 over sec 3 மாறிடும். ஏன்னா இதோட அர்த்தம் வந்து 1 over sec 3 தானே. apa darab dengan 2 over sec 3. Okay, saya dah cukup tempat je. Okay, right. So இவ்வளவு டீடைல்டா நீங்க உங்களால எழுத முடிஞ்சுனா you understand your trigo. That's it. Okay, right. First of all இது மாதிரி 5 over 6 pi னா எவ்வளவு டிகிரின்னு பார்த்துடலாம். ஒண்ணுங்க வேற. So இது 150 guys. இது 150 and 1 over 6 னா should be 30 degree lah. 1 over 6 times 180. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா sin வந்து 30 degree னா வந்து first quadrant, 150 னா second quadrant. ஓகே, cosec னா sin தான் பார்க்கணும். sin வந்து second quadrantல positive, sin first quadrantலயும் positive, so no negative problem here. So அப்ப அதை நம்ம rewrite பண்ணும்போது cosecant 150 plus sin 30க்கு சமம். அப்புறம் இது 1 over sin பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் sin, and 150 என்ன செய்யணும்? 180 minus 150 lah plus sin 30. So kamu akan dapat 1 over sin 30 plus sin 30. And what is the answer, Sharina? Five over 2. Yeah, that is the answer. Okay, 5 over 2.
Okay, final question. Dia jadi macam map pula. Okay, question D. 2 pi tu 360 lah. Add sugar to coffee. So, this one quadrant number 4. And 3 over 2 pi tu berapa? Kita kena kira lah. 1.5 darab 180. And this is 270. Quadrant number 3. Okay, kita dah cari quadrant. Selesai semua. Okay, first of all. Tangent 360 mana degree ke matirum. Minus 6 cosecant. Cosecant tu saya boleh tukar juga. 1 over sin kan. Apa 6 பக்கத்தில் இருக்கனால 6 over sin எழுதிடலாம். Sin and 3 over 2 வந்து actually 270. Okay, now kita tengok. Tangent fourth quadrantல negative தான் இருக்கும். அதனால negative tangent. 360 minus 360 lah. 0 lah. Tangent 0. Okay. Minus 6 over sin 270 ல வந்து quadrant number 3 ல வந்து negative இருக்கும். அதனால negative sin. 270 minus 180. கரெக்டா? third quadrant அதானே செய்வோம். Okay, so key in your calculator and get me the answer. Ishwar? Six, sir. 6 வரும். Basically, 0 plus 6 over 1. Okay, so you get 6 lah. Negative, negative become positive. Okay, right. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லுங்க. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Okay, next one. Okay, இந்த part வந்து okay, 90 minus x na complementary angle. 180 minus x na இது reference angle ஓட ரைட்டா ரிலேட் பண்ணணும். Okay, like this. You see, 90 minus இதெல்லாம் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க, காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள். தட் டே யூ ஆல் நோ ரைட். சைனோட சொந்தக்காரன் காஸ், டேனோட டென்ஜனோட சொந்தக்காரங்க வந்து கோடென்ஜன், சீக்கனுக்கு கோசீக்கன். அது எல்லாமே 90 மைனஸ் கூட ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் ஃபார் திஸ் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிளில் வந்து பேசிக்லி சேம் தான். அவங்க 180 மைனஸ் தேத்தான்னு போட்டிருப்பாங்க பாருங்க. அப்போ அதில் 180 மைனஸ் தேத்தாவும் ஒன்று தான். For all quadrants actually. Second quadrant இது. Second quadrantல வந்து சைனுக்கு மட்டும் தான் அது பாசிட்டிவாக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும் இன்னைக்கு. இது இன்னொரு another way to see the relationship. For tangent என்ன பண்ணுவோம்? இது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் தேடல, தேத்தா தேடுறோம். ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிளாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? தேத்தா மைனஸ் 180 பண்ணுவோம். ரைட்டா? ரைட். ஆனால் இப்போ நம்ம தேட போகிறது தேத்தா. அப்போனா 180 ப்ளஸ் அல்ஃபாவாக மாறிடும். இது அங்கே போனுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 180 ப்ளஸ் அல்ஃபா. அதனால தான் இப்படி இருக்குது. ஓகே, அதனால தான் இப்படி இருக்குது. அவங்க ஆக்சுவலி அதை தேத்தாக்கு பதிலாக அல்ஃபான்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா lagi tepat lah dia punya benda. Okay, right. Tak apalah, kita tengok macam mana kita solve. Okay, right. Cotangent, I think we need to draw the graph. Okay, not the graph, triangle. So அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, x வந்து 0லேருந்து 90 இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரனோட ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஹியர். ஓகே, அதில் எங்கலாக இருக்கிறது யார்? எக்ஸ். அதனால் எக்ஸ் தான் எங்கல்னு லேபிள் பண்ணோம். அண்ட் அதில் டென்ஜன் ஈக்குவல் டு 3t கொடுத்துருக்காங்க. 3tனா வெறும் 3t இல்லை, 3t over 1 பார்க்க தெரியணும். ஸோ வாட் இஸ் டென்ஜன்? ஆப்போசிட் over adjacent. அதனால தான் opposite 3t adjacent 1. So nak cari hypotenuse. Hypotenuse tu penting. Okay, hypotenuse tu apa dia? Hypotenuse வந்து 3t square plus 1 square and then is square root. So dia akan jadi apa? 3 square 9t square plus 1 வரும். So இதான் satu square root 9t square plus 1. Okay, right. Now, already we set and go. Cotangent
x. Cotangent x simple saja lah. Cotangent x na என்ன அர்த்தம்? Cotangent na 1 over tangent x. Kan kita dah ada tangent x tadi. Tangent x ialah 3t kan? 1 over 3t lah. Finish. Okay. And then secant 90 minus x. Ingat ini adalah complementary. Complementary secant oda jodi yaru? Cosecant. 90 minus x ke x. Okay, right? இப்போ 90 minus 20 என்ன வரும்? இங்க 70. 70 க்கு ஜோடி யாரு? 20. இதுதான் அந்த x. Okay. So, அப்ப நம்ம இப்போ இதை தேவையில்லை. இப்போ 1 over sin x. So, what is sin x? From your triangle. ஏன்னா என்னால் படிக்க முடியுது x சம்மந்தப்பட்டது 90 minus x கிடையாது. அதனால தான் சொல்கிறேன். அப்படி 90 minus x னா இதை வச்சு கூட படிக்கலாம். இது கூட 90 minus x ன்னு சொல்லுவாங்க. And then you can read also. But don't make things complicated lah. Actually ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம அதை complementary angle வச்சு செஞ்சிடலாம். So what is your sin x? Sin x வந்து opposite over hypotenuse dia அப்படியா? 90 square plus 1. So இந்த ஸ்கொயரும் இந்த இதுவும் வெட்டிக்காதான்னு கேட்காதீங்க. அதெல்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேட் சைட் புரியலன்னு அர்த்தம். Because பக்கத்துல plus 1 இருக்கு. We cannot cut like that. Okay, 90 square plus 1 வந்து மேலே ஏறிடும். Over 3t. Itu jawapan dia lah. Okay. அடுத்தது வந்து cosecant 180 minus x. சரி, இது என்ன கதைன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து 180 minus x பண்ணுதுன்னா இது செகண்ட் குவாட்ரன்ட்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ 1 over sin 180 minus x. ஓகே, அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. sin 180 minus x ஓட அர்த்தம் என்னது? sin x தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டும் ஈக்குவல். ஓகே, எப்படி இது எப்படி எனக்கு புரியலன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து யூ சி 180 minus xனா செகண்ட் குவாட்ரன்ட், ரைட்? ஸோ சைன் வந்து பாசிட்டிவ். ஓகே, அதோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கல் என்ன? எக்ஸு. ஓகே, எக்ஸு, அவ்வளோதான். 1 over sin x. 1 over sin x கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி செஞ்சல அதே ஜவாப் பண்ணிட்டான். ஓகே, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். If you're done, let me know. Okay, அடுத்தது பாருங்க. angle theta lie on quadrant number 3 and tangent theta is 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So we need to draw. quadrant number 3 னா இங்க இருக்கு. quadrant number 3 90 degree இங்க. theta எங்க வேணாலும் போட்டுக்கீங்க. theta தானே படிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க? tangent theta equal to 3. So tangent னா opposite. opposite நீங்க ஒன்று கவனிச்சிங்களா? tangent theta வந்து அவங்க 3ன்னு போட்டிருக்கலாம். ஆனால் நம்ம இங்கே எழுதும் போது 3ன்னு எழுதக்கூடாது. ஏன் சொல்லுங்க? இது வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் லைன், ரைட்டா? இது -3, இது -1. இப்போ -3 over -1, அதனால தான் அது 3 +3ன்னு வருது. புரியுதா? பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு இல்லை, அந்த நம்பர் லைனை ஒழுங்காக பாருங்க. தேர்ட் குவாட்ரன்ட்ல வரையும் போது ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். ஆனால் ஹைப்போட்டெனஸ் என்றைக்குமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஹைப்போட்டெனஸ் என்ன? -3 ஓட ஸ்கொயர் which is 9 plus -1 ஓட ஸ்கொயர் which is 1. So square root 10. இதுதான் ப்ராப்பரான ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் cotangent theta. cotangent theta என்ன அர்த்தம்? 1 over tangent theta. tangent theta தான் கொடுத்துட்டாங்களே, 1 over 3ல. அடுத்தது இது மூணாவது குவாட்ரனால டென்ஜன் பாசிட்டிவாக இருக்கும். add sugar to coffeeல டென்ஜன் பாய்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, 180 plus theta. அப்போ இது ஈக்குவல் டு டென்ஜன் theta தான், ரைட்டா இல்லையா? அதாவது 180 plus theta எப்போ செய்வோம்? மூணாவது குவாட்ரன். மூணாவது குவாட்ரனில் டென்ஜன் பாசிட்டிவா? பாசிட்டிவ். அப்போ அந்த தேத்தா எடுத்து அப்படியே போடு, முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். ஒருவேளை இது சைனாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் சைன்
அப்பயும் தேத்தா தான் வரும். புரியுதா? தேத்தா தான். 180 வந்துச்சுன்னா அப்படி தான் செய்வோம். ஓகே, so tangent theta is what? 3 again. So B is 3. And C வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? சைன் நெகட்டிவ் தேத்தா. ஓகே, அந்த நெகட்டிவ்னா ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க. ஓகே, ரைட். இது எப்படி செய்யணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் நார்மலி அந்த சைன் வந்து நெகட்டிவ் தேத்தாவாக இருக்கா? ஓகே, அப்போ நீங்கள் நார்மலாக சைன் தேடுங்க. அந்த இடத்துல மினிமம் சைன் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எங்களை வச்சு தான் அடிக்கிறோம், அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, சைன் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவா நெகட்டிவ், அப்போ நெகட்டிவ் சைன் தேத்தாவாக மாறிடும். ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் தேத்தா? சாரி, வாட் இஸ் யுவர் நெகட்டிவ் சைன் தேத்தா? சைன் தேத்தானா என்னது? ஆப்போசிட் ஓவர் ஹைப்போட்டனஸ். கரெக்ட். ஸோ நெகட்டிவ் become positive. ஸோ 3 10. முடிச்சிட்டிங்களா? டன் சொல்லுங்க. But make sure you understand it. Done, sir. Right? Done, sir. Done too. Okay. Right. I think I have finished y'all with how to solve a trigonometry. Shouldn't be a problem. அவன் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சுற்றி அந்த ரெஃபரன்ஸ் எங்கல், அந்த நெகட்டிவ் எங்கல் வந்தால் கொஞ்சம் தடுமாறுவீங்க. பட் ட்ரை டு ஓவர் கம் இட். அது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது. ஓகே, ரைட். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் graph of sine, cosine and tangent. Shouldn't be a problem because you already have a good mathematics chapter 6 modern maths ஓட இது knowledge இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் y equal to sin x. மின்னுக்கு ஒன்றுமே போடலன்னா 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். சொன்னால் amplitude 1. ஓகே, அண்ட் நெகட்டிவ் 1. sin x எப்பவுமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள் ஃபார் 360 டிகிரி. அப்பனா இப்போ 1xனா ஒரு சைக்கிள் ஃபார் 360 டிகிரி. அப்பனா ஒரே ஒரு சைக்கிள் தான் வரையணும் 360 வர்றதுக்கு. ஓகே, அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த ஏ மாற்றினாங்கன்னா, ஏன்னா என்ன அர்த்தம்? எம்ப்ளிடியூட் மாற்றுறாங்க பாருங்க. இப்படின்னா 1, இப்படின்னா 1.5, சாரி இது 1 2, இது 3. அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறும்ல. ஓகே, அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து இது காட்டும். ஓகே, இது 2 சைக்கிள் ஃபார் 360. 2 சைக்கிள்னா 1 2. இன்னொன்னா சைன் கிராஃப் வந்து எப்படி வரும்ட்டு இப்படி வந்தால் தான் 1 சைக்கிள் அண்ட் தென் செகண்ட் சைக்கிள். ஓகே, இதெல்லாம் 1 2 3 you already learn in your maths. ஓகே, what is modulus? Modulusனா என்ன அர்த்தம்னா, kalau dia pergi ke negatif, dia akan reflected on your x-axis. Okay, for example, normally you will draw like this, correct not? But since modulus, we need to reflect. Draw the reflection. Itu je. Okay. So modulus na reflection at x-axis na அர்த்தம். ஓகே, அதான் மாடுலஸோட அர்த்தம். ஓகே, நெகட்டிவோட காட்டல. ஓகே, பரவாயில்ல. அப்போ சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1னா அந்த கிராஃபை வந்து அப்படியே 1 யூனிட் அப்படியே மேலே ஏற்றணும். இது எப்படி செய்யணும்னு நீங்கள் என் கூட மேத்ஸ் படித்த ஆளுங்களுக்குலாம் தெரியும். ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து அந்த ஓகே, இப்போ இது வந்து எம்ப்ளிடியூட், பழைய எம்ப்ளிடியூட் எவ்வளோ பாருங்க, 1. ஓகே, அப்போ நார்மலாக நம்ம வரையும் போது 1 0 -1. These are the points related, correct now? Amplitude x-axis இருக்கிற இடம். ஓகே, sekarang graph tu naik satu kan, so +1 +1 +1 இப்படி போட்டுக்கணும். So -1 +1 0 0 +1 1 -1 sorry, இது 1 +1 sorry, 1 +1 2, இது 1, இது 0. அப்போ எனக்கு தெரியும் என்னோட x-axis எங்கே இருக்கு, 1வது. அப்போ 1வது கிட்ட இப்படி நான் கோடு போட்டுருவேன். அண்ட் அங்கே நார்மலாக நான் வரைவேன்
2 and then 0. So I will draw like this. நான் ரெண்டு வேலை செய்ய மாட்டேன். முதல் இதை டாட்டட் லைனில் வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் ஒன்று ஏற்றுறது அப்படிலாம் இல்லை, டைரெக்டாக செய்கிறது. ஓகே, ஸோ ini dia naik atas lah kalau +1. Okey, kena faham dulu benda-benda macam ni. Okey, cos cos macam ni lah. ஒரு குருவியோட ரெக்க மாதிரி இருக்கும் அதோட ஷேப். இது வந்து 1 சைக்கிள். அப்போ amplitude மாற்றலாம், நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸும் மாற்றலாம். இது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ்லாம். அப்போ மாடுலஸ் போட்டால் என்ன அர்த்தம்? ரிஃப்ளெக்டட் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இது பார்க்க போனால் இப்படி வரணும். ஓகே, ஆனால் மாடுலஸ்னால யூ ரிஃப்ளெக்ட் பேக். ஸோ தட்ஸ் வை தே லுக் macam tu. Okay, right. So and then cos graph -1. -1 னா என்ன பண்ணும்? the original graph அப்படியே 1 யூனிட் கீழே இறக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, இது நான் எப்படி குயிக்காக வரைகிறேன்னு உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ என்கிட்ட இது இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க, cos x எனக்கு வரை சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம்னா, ஓகே, வாட் இஸ் த ஆம்ப்ளிடியூட்? 1. ஓகே, 1 இது மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட், இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிற இடம், இது மினிமம் ஆம்ப்ளிடியூட். இதானே ஆம்ப்ளிடியூட். அப்போ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க? -1 -1 -1 -1. தப்பால? இப்போ என்ன ஆயிரும்? 1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2. ஸோ உங்கள் கிராஃப் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே தான் இருக்குது. ஸோ 0 இங்கே இருக்குது, -1 -2. அப்போ உன்னோட நடுவில் இருக்குல்ல, அதான் உன்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லாம் இமேஜினரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு அப்புறமா அழைச்சிடணும். நான் சும்மா தான் இது பண்ணுவேன். ஓகே, அப்புறம் என்ன பண்ணிப்பேன்? கிராஃபை 4 பிரிச்சுப்பேன். எத்தனை சைக்கிள்? சாரி, ஒரு சைக்கிள் தானே, அப்போ 2ஆக கூட பிரிச்சுக்கலாம். நான் 4ஆக பிரிச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான், அப் டு யூலாம். நான் எப்போவுமே 4ஆக பிரிச்சுப்பேன், அப்போ தான் சின்னாங்க இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்ன கிராஃப்? காஸ் கிராஃப்னா மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட் 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் 4ஆக பிரிக்கிறேன். கொஞ்சம் கிளியராக உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் காட்டுறேன். எக்ஸாமில் அந்த கோடெல்லாம் போட்டு தர மாட்டாங்க, நீங்களே தான் செய்யணும். ஸோ ஒரு சைக்கிள் வேணும் தானே, இங்கே முடியணும். ஸோ சென்றுல நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரைஞ்சிடும். முதல்ல நார்மலாக வரைஞ்சிட்டு ஒன்று கீழே இறக்கிக்கிட்டு தேவையில்லை. ஓகே, சி த கிராஃப் டக்குன்னு வரைஞ்சிடணும் கிராஃப்லாம். ஓகே, those who are studying with me with the maths, they shouldn't have any problem because I already trained you very much in your modern maths. Okay, tangent graph. Tangent graphக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். no maximum no minimum. maksudnya apa dia? no amplitude. அதனால அந்த amplitudeலாம் பார்க்காதீங்க. அதில் 2 tangent xலாம் போடுவானுங்க வேணுமெனிக்கு. அந்த 2 is nothing. ஓகே, no need. ஸோ எப்படி வரையணும் டென்ஜன் கிராஃப்னா? வெரி சிம்பிள். ஓகே, சி நான் அவங்க கொடுத்தது ஓகே, நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் எப்படி வரையணும்ன்ட்டு. ஓகே, டென்ஜன் கிராஃப் நீங்கள் வரையணும்னா, ஓகே ஓகே, முதல்ல 4ஆக பிரிச்சுக்கிங்க. 4ஆக பிரிச்சுக்கிறதுல வந்து சிலது வந்து இது வந்து வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட் வரும். வெர்டிக்கல் அசிம்ப்டோட்னா பாயிண்ட் வேர் யோர் ஃபங்க்ஷன் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட்ல. ஓகே, அது வந்து கடைசியாக தான் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன். பாருங்கள், முதல்ல என்னென்னா, ஓகே, டென்ஜன் கிராஃப் வெரி வெரி சிம்பிள். இது தெரியுங்க, இந்த காஸ்ட் இருக்குல்ல, எது வரைக்கும் வேணாலும் போங்க, உங்கள் இஷ்டம். ஓகே, கிட்ட போகணும், ஆனால் டச் பண்ணாதீங்க. இது 1வது, அப்படி செல்லாங் சத்து 3வது, அதே மாதிரி சரி. 1வது 3வது, அதுக்கப்புறம் 2வது 4வது. அவ்வளோதான் டென்ஜன் கிராஃப் முடிஞ்சு. ஓகே, அப்போ நம்ம இதை லேபிள் பண்ணும்போது லெட்ஸ் சி இப்போ டென்ஜன் 90 180 270 360ன்னு லேபிள் பண்ணுவோம். ரைட்டா? எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, டென்ஜன் 90 ஷர்வினா எவ்வளோ கிடைக்குது? Cannot get, sir. Cannot get. Ayo, memanglah. Mac error kan? Mac error na infinity. இது ஈஸ்வர் டென்ஜன் 270 இன்ஃபினிட்டி தான். இன்ஃபினிட்டி தான் வருது. அப்போ இன்ஃபினிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த இடத்துல வந்து உன்னோட கிராஃப் டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் நம்ம கிட்ட போகலாம், ஆனால் டச் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அந்த 90யும் 270 இருக்கிறல அந்த இடத்துல நல்லா போல்டாக வரையணும். இது வஜிப் டி லுக்கேஸ்.
இதுக்கு பேர் வெர்டிக்கல் அசிம்டோட் சொல்லுவாங்க. the line cannot touch the graph. And மற்ற இடத்துல நம்ம சும்மா இமேஜினரிக்கு அழகா கிராஃப் வரையணும்காக எழுதுனது, அதை திருப்பி அழைச்சிடணும். அதை பாருங்க அழைச்சிட்டேன். ஓகே, யோர் டென்ஜன் கிராஃப் இஸ் ரெடி. சிம்பிள் தானே டென்ஜன் கிராஃப் பாருங்க. அப்போ இதை மாடுலஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? நீங்களே யோசிங்க. மாடுலஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? நான் வேறு கலரில் காட்டுறேன். ஓகே, மாடுலஸ் போட்டால் என்ன ஆகும்? மாடுலஸ்னால் எதெல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கோ அது மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்டட். இப்போ இது இப்படி இருக்குல்ல, இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் இப்படி வந்துடும். கரெக்டா? இது இப்படி இருக்குல்ல, இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணால் ரிஃப்ளெக்ஷன் யோசிங்க. நார்மலாக நப்பா இப்படி வந்துடும் மாடுலஸாக இருந்துச்சுன்னா. நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அந்த கீழே உள்ளதெல்லாம் அழைச்சிடணும்ல மாடுலஸாக இருந்தால். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். அதை பாருங்கள், மாடுலஸ் வந்துச்சா அது ஷேப்பு, அவ்வளோதான். ஓகே, 2 சைக்கிள்னா எப்படி செய்யணும்னா அதே தான். 2 சைக்கிளாக இருந்தாலும் அதே தான் கைஸ். ஓகே, let me show you here. 2 சைக்கிளாக இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க. டென்ஜன் கிராஃப் எல்லாரும் பயப்படுவாங்க, யான்னு தெரியல. ஓகே, 1 2 3 4 5 8 வேணும். 1 2 3 4 5 6 7 8. ஐ திங்க் ஸோ. ஓகே, ரொம்ப கூடிய மாதிரி இருக்கு. சரி பார்க்கலாம் இருங்க. ஒரு சைக்கிள் வரைங்க. ஒரு சைக்கிள் எப்படி வரையணும்? 1 and a third, second and a fourth. ஓகே, இது ஒரு சைக்கிள். கரெக்டா? அப்படியே கண்டினியூ. இன்னொரு சைக்கிள் வந்து 1 and a third, second and a fourth. முடிஞ்சு 2 சைக்கிள். பாருங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரைகிறேன்னு. அந்த மாதிரி உங்களாலையும் முடியும். அண்ட் தென் எங்கெங்கெல்லாம் அசிம்டோட்டோ அதை நல்லா டாக்காக போட்டு மற்ற கோடெல்லாம் அழைச்சிடணும். ஓகே, ஸோ இதான் பேசிக்லி டென்ஜன் கிராஃப் வரைகிற முறை. ஓகே, நான் இப்போ வந்து அட்மெட்ஸ் படி பார்த்தோம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உனக்கு நெகட்டிவ்ல கொடுப்பாங்க, இல்லாட்டியும் அவங்க 360க்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. இதுதான் நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம்ல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது sin x 0 to 2 pi பிரச்சனை இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது வந்து ஒரு சைக்கிள் ஃபார் 360. கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் 360 ஆல்சோ. அதனால 1 சைக்கிள் தான். அதனால தான் 1 சைக்கிளோட நின்றுச்சு. சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க இது 360க்கு கேட்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் நம்பர் 4 பாருங்க, 360க்கு கேட்கல. ஓகே, அதுவே நெகட்டிவ் மின்னுக்கு வந்துச்சுன்னா உங்கள் கிராஃபை டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இப்போ y ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இப்படி தானே வருது. அப்போ நெகட்டிவ் சைன் எக்ஸ்னா நெகட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த கிராஃப் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாக்க எப்படி வரும்? இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி தானே வரும். அதுதான் இங்கே வந்திருக்கு, தெரியுதா? அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு டெஃபினேஷன் வந்து நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு, அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் 360 கிராஃப். ஓகே, இது வந்து நெகட்டிவ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. அந்த கிராஃப் அப்படியே நம்ம மேலே அப்படியே 2 எடுக்கணும். இந்த கிராஃப் அப்படியே மேலே தூக்கணும். இதில் வந்து ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சிடலாம். நெகட்டிவ் சைன் 2x ஆனால் இது என்ன சம்பை பாய் சஜ. அப்போ நம்ம யோசிக்கணும், எப்பவுமே இது ஒழுங்காக எழுந்த தெரியணும். இது வந்து 2x இருக்குல்ல, 2 சைக்கிள் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லேயே கொடுக்கறது வந்து 360க்கு. அண்ட் அவங்க கேட்குற ரேஞ்ச் வந்து 180. பாய்னா வந்து 180 தானே. அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? 360யை 180 மாற்றணும்னா டிவைட் 2, ரைட்? அதே மாதிரி 2 சைக்கிளை டிவைட் 2 பண்ணணும். அப்போ 1 சைக்கிள் ஒன்லி. அதனால தான் நம்ம ஒரு சைக்கிள் தான் வரையணும், அதுவும் பாய் வரைக்கும் தான் வரையணும். ஓகே, hope you understand. And then we got 3 sin 2x na amplitude dia 3. Nampak? And இது வந்து 360 கேள்வி. 2x memang for 360. அதனால follow. இங்க 360 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you just follow the question. In the range something problem, then we need to adjust. So 2x na 2 cycle. 1 2 and then you can label the angles. Okay, அதே மாதிரி தான் 2 sin 3 over 2x. 3 over 2x na 1.5 cycle for 360. And question is asking 360. Just follow that. அப்போ இப்படி வரணும். ஆனால் மாடுலஸ்னால they can reflect back. அவ்வளோதான். ஓகே,
எஸ் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே சின்னாங்க தான் இருக்கும் ஓகேயா. ஸோ இதெல்லாம் சொந்தோல ஈக்குவலி திங்கோல. இதில் டென்ஜன் கிராஃப் வந்து நார்மலாக அவங்க ஹாஃப் சைக்கிள் தான் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்டும் மட்டும் வரைஞ்சிருங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டும் செகண்ட் மட்டும் தான் வரையணும். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு சைக்கிள் ஃபார் 360 ஆனால் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் 180, ஸோ ஹாஃப் சைக்கிள். ஓகே, இப்போ ஒன்றாவதும் ரெண்டாவது இதை தான் வரைவோம். ஓகே, நம்ம வரைஞ்சி பார்த்தா தான் அந்த விஷயம் எவ்வளோ தூரம்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நான் நேராக எக்ஸாம் ஃபார்ம் கொஸ்டின் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அதனால் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டஸ் டூ இதுக்கு வருவோம். நேராக ப்ராப்ளம் சால்விங் கொஸ்டின் போயிடலாம். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 18. ஏன்னா இது நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா எக்ஸாமில் பேப்பர் 2ல செக்ஷன் ஏல வெளியாகும் இந்த கேள்வி. ஓகே, முதல்ல நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க. நீங்கள் பார்த்து எழுத முடியாது. இது நான் முதல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறேன். ஃபுல்லி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்யுங்க. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ டைம். உங்களுக்கு கிரீட்லாம் நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே ரைட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 7ல் இருங்க. ஓகே ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக நம்மளை வந்து ஒரு கிராஃப் வரைய சொல்லிடுவாங்க. அந்த கிராஃப் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி கேள்வி தான் நான் எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ முதல்ல நம்ம கிராஃப் நார்மலாக வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, கிராஃப் எப்படி வரையணும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டு லிசன் எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேளுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ டைம் டு ட்ரா. ஓகே, 2 sin 2x. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், amplitude 2 சைக்கிள். ஏன்னா 360க்கு தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டாக 360க்கு தானே கேட்டிருக்காங்க 2 பைனா. ஓகே, அப்போ 2 சைக்கிள் அடிக்கணும். அப்போ நான் எப்போவுமே பார்ப்பலாம் 2 சைக்கிள். அப்போ நான் 2 துண்டு போட்டுக்கலாம். ஓகே, 1 2 3. ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது எப்பவுமே நான் தேவைப்படுறது எப்பவுமே 4 பாயிண்ட் தான் நான் எடுப்பேன். ஸோ இது ரொம்ப கட்டையாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது கிராஃப். அதனால நான் 3 எடுக்கிறேன். 1 2 3 4. ஸோ 360க்குலாம் 90 180 270 360. ஓகே, போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் மேபி அவங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, 2 amplitude 2 தானே. amplitude 2 saya tak nak besar sangat lah. Kalau nak besar pun boleh juga. Okay, macam ni. இது அழகா ஸ்கேல் படி செய்யுங்க, அழகா வரும் கிராஃப். ஓகே ரைட். சரி, இப்போ நான் என்ன செய்யணும், 2 சைக்கிள் அடிக்கணும். என்ன கிராஃபு, சைன் கிராஃப். அப்போ சைன் கிராஃப்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, 2 சைக்கிள்னா 3 டாட்லேயே வந்து ஒரு சைக்கிள் முடிச்சிடணும்ல. ஓகே, ஸோ வெரி சிம்பிள்லாம் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுப்பேன் எந்தெந்த பாயிண்டில் நான் போய் டச் பண்ண போகிறேன்னு. ஓகே பாருங்கள், அழகாக ஓடாது கிராஃப். ஹாஃப் சைக்கிள் 1 சைக்கிள். அதே மாதிரி ஹாஃப் சைக்கிள் 1 சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் சைக்கிள் 1.5 அண்ட் செகண்ட் சைக்கிள் அழகாக சிக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள். ஓகே, கடைசியாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஓகே கடைசியால் அப்போ அவங்க பாயில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளும் பாய் தான், 2 பாய். அப்போ இது மற்றதெல்லாம் எப்படி லேபிள் பண்ணணும்னா, நீ பாரு இது எத்தனை இதாக பிரிச்சிருக்காங்க பாரு. எத்தனை 1 2 3 4 ரைட்டா. 4 பிரிச்சிருந்தா ஒரு இது 1/4ல. அப்போ அந்த மாதிரி சாரி ஓகே இல்லாட்டி இருங்க 1 2 3 4. அப்போனா உன்னோட 2 பாயை டிவைடட் பை 4. அப்போ ஒரு இது எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிங்க. பாய் ஓவர் 2ல டோட்டலாக 2 பாய் தானே 360 டிவைடட் பை 4. இல்லாட்டி நீங்கள் 2 பாயாக பார்க்குறத விட்டு 360 பாருங்கள். எத்தனை பாயிண்ட்டுக்கு அடிக்கிறீங்க, 4 பாயிண்ட்டுக்கு. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் எவ்வளோ, 90 டிகிரி. அப்போ 90னா பாய் ஓவர் 2. அடுத்த 90னா 180 விச் இஸ் பாய். அடுத்தது 3 பாய் ஓவர் 2. ஓகே, ஒய் எக்ஸ். பர்ஃபெக்டாக பார்ட் ஏ முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்ட் 2 எப்படி செய்யணும்னா, நல்லா கவனிங்க. பார்ட் 2 எப்படி செய்யணும்னா, they will give you a equation and they will ask you to draw a suitable straight line and then state the number of solution. இது எப்படி செய்யணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்களேன்.
2 pi sin 2x equal to x minus pi. கரெக்டா? இதை வச்சு நம்ம suitable straight line வரைய முடியாது. ஒரு straight line வரையணும்னா y equal to something இருக்கணும். ரைட்டா? அப்போ y னா என்னது? Refer to your first part of the question. 2 sin 2x. 2 இருக்கு, sin இருக்கு, 2x இருக்கு, இந்த pi நடுவில் கச்சா பண்ணுதே அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ நம்ம இந்த பாயை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? டிவைட் பை பாய். அங்கே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இங்கேயும் டிவைட் பை பாய். இப்போ என்ன ஆயிரும்? பாய் பாய் வெட்டிக்கும். ஸோ 2 sin 2x வந்துருச்சுங்க. இங்கே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் பாய் ஓவர் பாய்னு வந்துருச்சு. ரைட்டா? இப்போ 2 sin 2x நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? வாய்னு சொல்லலாம். ஸோ y ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் பாய் ஓவர் பாய். இந்த y வர்ற வரைக்கும் நீ பண்ணிக்கிட்டு எதா வேணாலும் பண்ணு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் அதை பண்ணணும். ஓகேயா? இப்போ once you get like this, you get a small table. Try to substitute values. For example, x வந்து நான் pi எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம். ஈஸ்வர் x pi எடுத்தானா y என்னவாகும்? 0, sir. Yes, pi minus pi 0. 0 divided by pi 0. 0. Yeah, correct. Very good. Okay. Now Sharvin, if I take 2 pi, what it will be? x 2 pi எடுத்தா 0. Hey, பார்த்துட்டு அடிச்சு விடாத. 2 pi minus pi divided by pi. எப்படி 0 வரும்? 2 pi minus pi எவ்வளோயா? 2. இல்ல நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. 2 pi minus pi எவ்வளோ? 2 pi minus pi. சரி 2x minus x எவ்வளோ? Oh, 2. டேய் 2x minus x எவ்வளோ? Oh, x. அப்ப 2 pi minus pi Pi. pi over pi 1. முடிஞ்சு. ஓகேயா? சோ உனக்கு x கொடுத்தா பாக்குற, pi கொடுத்தா பார்க்க மாட்டியா? ஓகே, சோ அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்குல, அதை பிளாட் பண்ணுங்க. pi 0னா இங்க x axis pi, y axis 0. 2 pi க்கு 1 வருது. 2 pi க்கு 1. If you let's say you want to take more points, can to get a better straight line. சரி, மத y 0 தானே, x 0 ஆக்கலாமா? ஆக்கலாம். x 0 ஆக்குனா கண்ணுலே செய்யணும். x 0னா பாருங்க, நெகட்டிவ் pi ஓவர் பாய்னு வரும். ஆமாவா? ஏன்னா x 0 ஆச்சு. அப்ப நெகட்டிவ் 1. அப்ப x 0னா y நெகட்டிவ் 1. ஓகே நம்பா? ஓகே, தெரியுதா? ஸ்ட்ரெயிட் லைனு அப்படியே இழுத்துருங்க. அப்ப இருங்க, சொல்யூஷனை அழகா புல்லட் பண்ணணும். ஒன் சொல்யூஷன் எங்க வந்து கிராஃபும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் சொல்யூஷன். Oke, 1, 2, 3. Maksudnya kita ada 3 solutions. Can understand Sharvinat how to do? Yes, sir. Iman? Ishwar? Can, sir. Can, okay, mother ஒரு graph செய்யுங்க. கொண்டா இருங்க, வாஷ்ரூம். Ishwar? Done, sir. Okay. Right, இப்போ மாடுலஸ் கிராஃப் வந்திருக்கு, பார்க்கலாம். மாடுலஸ் கிராஃப் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, நெகட்டிவ் கிட்ட போகக்கூடாது, அவ்வளோதான் அதோட ஷேர். ஓகேயா? ஸோ ஸ்கெச் திஸ் கிராஃப். ஓகே, we can sketch, பட் அந்த கிராஃபை வந்து 3ஆ வேற ஏற்றணும். அப்போ நம்ம யோசிக்கணும். முதல்ல மாடுலஸ் பண்ணிட்டு தான் 3ஆ ஏற்றணும். ஓகே, சரி. அப்போ சைன் 2x எப்படி வரும்? இல்லை போய் கூறாங்க, அதோட ஸ்கெச்சிங்கை முதல்ல பார்க்கலாம். இப்போ 2னா 2 சைக்கிள். ஆனால் மாடுலஸ் பண்ணுறதுனால அது எப்படி வரும்? 1, 2, 3, 4 இப்படி வந்துடும். கரெக்டா? நெகட்டிவ் பார்ட் எல்லாம் ரிஃப்ளெக்டட் டு பாசிட்டிவ் பார்ட். அண்ட் இது அப்படியே 3 ஏற்றணும். அப்போ முதல்ல இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து இனிஷியலி அங்கே ஒன்றுமே எழுதலைன்னா 1 அர்த்தம். ஓகே, அப்போ 1, 0, -1 எல்லாத்தையும் +3 பண்ணணும். இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இது வந்து மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், இது வந்து மினிமம் பாயிண்ட், இது வந்து உன்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ். So 1 + 3 4, 0 + 3 is 3, -1 + 3 is 2. அப்போ எந்தெந்த இடத்துல அப்போ நெகட்டிவ்க்கே உங்கள் கிராஃப் போகாது. ரைட்டா? இதெல்லாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா அப்படி போட்டு இப்படி வரையக்கூடாது. பிளான் ஃபர்ஸ்ட். நான் எப்படி பிளான் பண்ணுறேன் அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும், கற்றுக்கணும். ஸோ எனக்கு வந்து 4 வேணும். ரைட்? ஸோ 4, 3, 2,
2 1 2 1 2 1 and then sorry betul lah 0. ஸோ அப்போ இங்கே வருது உன்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே இருந்துட்டு போகுது. அப்போ உன்னோட இமேஜினரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது? 3. இப்போ இதுதான் உன்னோட இமேஜினரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தெரியுதா? அப்போ இங்கேருந்து 3லேருந்து 4 வரைக்கும் மட்டும் தான் வரும். மினிமம் வராது. பிகாஸ் ஆல் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட். கரெக்டா? அப்போ நான் இங்கே போட்டு வச்சுப்பேன் பாயிண்ட்டை 1 2 3 4. இது இங்கே இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும். 2 3 4. Okay, then you do the normal thing. Okay, mark பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட்டை முதல்ல. இப்போ easy for me to draw. 1 half cycle கீழே போகக்கூடாது. ஒருவேளை மாடுலஸ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வரும். ஆனால் மாடுலஸ் வந்துருச்சு. அதனால் 1 cycle 1.5 2 cycle. Okay, so மற்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் erase பண்ணிடணும். We don't want to see the trace of it. Okay, சியாப்ல உங்கள் கிராஃப் அவ்வளோதான் பாருங்க. சிம்பிளான கிராஃப் சியாப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் லேபிள் வந்து மூணாவது இந்த இடத்துல லேபிள் பண்ணக்கூடாது, இங்கே தான் லேபிள் பண்ணணும். ஸோ 2 பாயில், அதனால் இங்கே 2 பாய், 2 பாயோட பாதி இங்கே வரும். பாயோட பாதி பாய் ஓவர் 2. 180க்கும் 360க்கும் 270. 270னா 3/2 pi. Okay, now இப்போ equation of straight line. They give you this equation. nampa 0.5 equals to sin 2x. Okay, ஈஸ்வர் என்னோட y வந்து இப்படி இருக்கு. இப்போ நான் என்ன செஞ்சு இதை y-ஆ மாற்றணும்? The plus by 3. Plus by 3. Correct? Why you doubt? Sin 2x இருக்கு. இப்போ எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் +3. சரி, இங்கே நீ +3 பண்ணினா இந்த இடத்துலையும் +3 பண்ணணும். அப்போ தான் செய்யும்பாங்க. அப்போ sin 2x plus 3 is equals to y. 3 plus 0.5 is 3.5. y equal to 3.5. இதில் xும் இல்லை பாயும் இல்லை, லகி சொன்னாங்களா? y equal to 3.5னா இதோ பாருங்க இந்த இடம் இதான y equal to 3.5. 3க்கும் 4க்கும் நடுவில். கரெக்டா? ஆக்சுவலி இது லேபிள் பண்ணணும் தெரியுமா கைஸ்? மேலே உள்ளதும் லேபிள் பண்ணிக்கிங்க. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்றைக்குமே லேபிள் பண்ணணும். y is equal to x minus pi over pi. ஓகே, மேலே உள்ளதும் லேபிள் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. எங்கெங்கெல்லாம் வெட்டுது பாருங்க. ஸோ 1 2. சில பேர் கிராஃப் வந்து இப்படி வரைஞ்சிருவீங்க. இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும், which is wrong. சரி, நான் என்ன சொல்கிறேன்னு இப்படி வரைவாங்க சில பேர். itu wrong lah. You cannot see the points clearly. Sedangkan ada 2 point di situ. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 solutions. Okay, சீக்கிரம் செஞ்சு முடிங்க இதை. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ல இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிருங்க. suitable graph வரணும். 2 sin 2x minus 2 pi x வருதுங்க. ஓகே, and then negative sin 2x அப்படின்னா 2 cycle. 360னா just obey the question, 2 cycle. ஓகே, ரைட். ஆஃப்டர் தட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, அதோட இது amplitude வந்து நெகட்டிவ் போட்டு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா -1ல. இப்போ 1 தான் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஸோ 1 here, -1 is here. and then நான் எப்போதும் போல் 4ஆக பிரிக்க போகிறேன். ஓகே, பிரிச்சாச்சு. ஸோ முதல்ல வரைஞ்சிருங்க. கடைசியாக தான் நீங்கள் பாருங்கள், நான் எப்போவுமே எங்கெல்லாம் கடைசியாக தான் லேபிள் பண்ணுவேன். ஓகே, அது லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஐ மீன் லீஸ்ட் ப்ரையோவில் கடைசியாக தான் செய்யணும். ஓகே, நெகட்டிவ் sin 2x. நார்மலாக sin 2xனா இப்படி செஞ்சிடலாம். ஆனால் நெகட்டிவ்னா ஆப்போசிட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ 0லேருந்து ஆரம்பிங்க. ஓகே, 1. இந்த இடத்துல 2 இடம் கேப் விட்டேன், அந்த இடத்துல 3 இடம் கேப் விட்டேன். இருங்க வரேன். ஸ்கேல் ஓடிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும் கிராஃப், என்ன பண்ணுறது?
பெருசாக்க போறீங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை guys, எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ எத்தனை சைக்கிள்? 2 சைக்கிள். ஸோ half cycle, 1 cycle. நான் 3 கேப் போட்டிருக்கேன்னா நடுவில் எடுத்துப்பேன் இந்த பாயிண்ட்டை, இதுலேயும் நடுவில் எடுத்துப்பேன். ஓகே, தென் ஓடாது கிராஃப், அழகாக உனக்கு தெரியும் எங்கே போய் ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, சாரி திஸ் ஒன் இஸ் பாருங்க, சொல்லிக்கிட்டே தப்பாக செஞ்சுட்டேன். இது வந்து நார்மல் sin 2x கிராஃப். நம்மக்கிட்ட நெகட்டிவ்ல இருக்கு, ரைட்? ஸோ நெகட்டிவ்னா we need to start from negative 1. So wait. Okay, my bad. So inga. So half cycle and 1 cycle. Okay, half cycle and then 1 cycle. Okay, so I padam sini lah. Sini dah error sikit. Okay, that's y equal to negative sin 2x. Siap. Okay, sekarang, okay, Sharinat, you going to help me out. Okay, now I write back the equation. 2 sin 2x minus 2 pi x equals to 0. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு மாற்றணும். ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டூ ஃபர்ஸ்ட்? இது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் கொண்டு வா. யோசி, என்ன செய்யலாம்? Factor out the 2 இருக்கட்டும். அங்க sin 2x அங்கேயாவது இருக்கு, இது இல்ல தானே? No, don't have. அப்ப அது அந்த சைடுல மொத அனுப்பு. Okay. அப்ப என்ன ஆயிருது? 2 pi x ஆ மாறிடும் over x, ரைட்டா? Yeah. Now what do you have to do? What is the strategy கேக்குறேன். அந்த 2 என்னவா மாத்தணும்? யோசியா, 2 என்னவா மாத்தணும்? உனக்கு what is the original condition you see here? Just negative, right? So divide by negative 2 lah both side. புரியுதா? இது செய்ய தெரியணும், அப்பதான் 5 மார்க் கையில இருக்கு உனக்கு. அப்ப 2 divide negative 2 னா negative sin 2x வந்துரும். அதே மாதிரி 2 pi x over 2 னா நீங்க தனியா செஞ்சு பாருங்க. 2 pi x divided by negative 2. அப்ப என்ன வரும்? 2 pi x divide 2 jadi darat 1 over negative 2. So 2 வெட்டிடலாம். அப்ப pi over x, இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் இருக்கு மறந்துடாதீங்க. அப்ப negative pi over x. அப்ப y is equals to negative pi over x. Okay, lepas tu create table lah. Once you get y, create the table. இது வந்து கிராஃப்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா try to get more points. Straight line னா any 2 point we can straight join. But கிராஃப்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏற்கனவே வரைஞ்சது கிராஃப், இதுல இன்னொரு suitable கிராஃப் வேற சொல்லிட்டாங்க, இல்ல கர்வ்னு சொல்லுவாங்க sometimes. அப்ப we try to put in more points there. So negative pi x னா அப்ப நம்ம யோசிக்கணும். x வந்து மேபி நீங்க pi எடுக்கலாம். சாரி, x மத y அப்புறம் வச்சுக்கலாம். x வந்து பாயா இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் பாய் ஓவர் பாய், அப்படின்னா நெகட்டிவ் 1. x ஒருவேளை 2 பாயா இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் பாய் ஓவர் 2 பாய். பாய் வெட்டினா நெகட்டிவ் 1 ஓவர் 2 வருது. x 0 எடுக்க முடியாது, ஏன்னா டினாமினேட்டர் cannot be 0. ஓகே, வேற என்ன எடுக்கலாம்? அவ்வளோதான் இருக்கு பாயிண்ட். ஒருவேளை பாய் ஓவர் 2 எடுத்தா ஸோ நெகட்டிவ் பாய் ஓவர் 2. அப்ப என்ன ஆயிரும்? இந்த 2 மேல போயிரும். அப்ப நெகட்டிவ் 2 பாய் ஓவர் பாய் வெட்டினா நெகட்டிவ் 2 வருது. ஓகேயா? ஸோ kita boleh agak-agak sikit lah. Okay, kita tengok. Ini adalah 2 pi. Ini adalah pi. Ini adalah pi over 2. Ini adalah 3 pi over 2.
ஓகே இப்போ எல்லா பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ப்ளாட் பண்ணணும். இது வந்து கிராஃப் pi to -1. pi இங்கே இருக்கு, -1 இஸ் ஹியர். 2 piனா half, -half இங்கே இருக்கு. ஓகே and pi over 2 na -2. pi over 2 na -2 na நம்ம இது இங்க வரைக்கும் -1 வந்துருச்சு. -2 should be here. அப்ப நீங்க பாருங்க அது ஒரு மாதிரி கர்வா வருது தானே. see that அது வரைக்கும் வரைஞ்சா போதும். ஓகே இது y வந்து equal to -pi over x. And then try to mark your points, your number of solutions. 1 2 2 solutions. Okay, that's not quite tricky a little bit because it's not a straight line like normally we do. இன்னொன்று ஈக்குவேஷனை மாற்ற கற்றுக்கிங்க. என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. டிவைட் செய்யுங்க, எதையாவது மைனஸ் பண்ண போறீங்களா, எதையாவது ப்ளஸ் பண்ண போறீங்களா, ரெண்டு சைட்டும் செய்யணும். Janji, you dapat balik my y. Okay, you may do your question. Let's try the next graph, cost graph. Okay, ini you tengok guys. Ini dia nak untuk 360 and this one is 1.5 cycle for 360 ya. Ini memang dia tanya 360, so just draw 1.5 cycle. So apa எப்படி 1.5 cycle வரும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Amplitude dia 2. Okay, so dia punya shape macam mana. Okay, எப்படி முதல்ல ஒரு சைக்கிள் வருதுன்னு பார்க்கலாம். இப்படியே வந்து இப்படி வந்தா ஒரு சைக்கிள், கரெக்டா, ஒரு குருவி ரெக்கை. அப்ப அதுலேருந்து 1.5னா அதுலேருந்து பாதினா எவ்வளவு வரும்? அதோட பாதினா இது வரைக்கும் வரும், ஆமாவா இல்லையா? அப்ப 1.5 எப்படி வரும்னா இது வரைக்கும் நின்றுடும். ஓகே, Sarina, can I understand this? Yeah, okay. 1.5 cycle இப்படி தான் வரும் 1.5. ஸோ இதான் ஷேப்பு. முதல் ஷேப்பை டிட்டர்மின் பண்ணி வச்சுக்கிங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் வரையறதுக்கு. ஓகே, அப்புறம் வரைவோம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் y, this is your x, and maximum dia 2 kan. Okay, kita ambil lah 2. Okay, 1 0 -1 -2. அப்புறம் இதை எத்தனை சைக்கிள்? 1.5. ஸோ அதனால் 1.5னா 3 லேபிள் பண்ணால் போதும். 1.5னா 90 அந்த மாதிரி லேபிள் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது அவங்க கேட்டது வந்து சாரி 3 இதுலேயே 3 ஹாஃப் சைக்கிள்லேயே முடிச்சிடணும் இது நம்ம. ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? காஸ்ட் கிராஃப் எப்பவுமே மேக்ஸிமம் ஆம்ப்ளிடியூட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் மினிமம் வரணும். ஓகே, ஒரு சைக்கிள் வந்து நம்ம இங்கேயே முடிச்சிடணும், ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இங்கே முடிச்சிடணும். இப்போ நடுவு வந்து இங்கே வருது, அப்போ இதோட நடுவு அண்ட் இதோட நடுவு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். எதுக்குன்னா you see how I draw. கொஞ்சம் ஓடிச்சு. It's quite hard to draw using the string. And then back to -2 வரணும் இந்த நடுவில். sudah datang lah 1.5 cycle. Oh wait, I have to end it at here, cannot end earlier, sorry, my bad. I should end here. எப்போ 360 கிட்ட இங்கே வரணும். baru betul 360 கிட்ட வரணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் 2 pi. அப்போ இது 3ஆக தானே பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியணும்ல, 3ஆக பிரிச்சாங்கன்னா 2 pi over 3. இது 2 pi-யை 3ஆக பிரிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இது 4 pi over 3, இது 6 pi over 3 which is 2 pi. நம்பர் லைன் லேபிள் பண்ண தெரியாதுன்னு இராதீங்க. 2 pi over 3 3ஆ இருக்கு, அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் plus another 2 pi over 3 is 4 pi over 3, plus another 2 pi over 3 is 6 pi over 3. So 6 over 3 is 2 pi. வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? ஓகே, லேபிள் macam tu lah, lebih kurang. Okay, yang ni dah siap. Okay. Okay, Ishwar, now you going to help me out. Okay, see properly cos 3 over 2 x equal to x over 2 pi minus 1 over 2.
Okay, what is the first step we can do? Ishwar. The times whole equation Huh? divided by 2. The whole equation times by 2 பண்ண வேணாம். What's that? ஏன் தெரியுமா? இது ஒத்த ஃப்ராக்ஷனா மாத்து முதல்ல. சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனா மாத்து. இன்னும் ஈஸியர். அப்ப சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி மாத்தணும்? என்ன வர சொல்லு பாப்போம். 2 2x over 2 pi. 2x minus இந்த சைடு நீ டரா பண்ணு. 2 over pi. 2 pi கீழ 4 pi. Oh. Eh, tata buat kah? Ah. Apalah lu. You darat ni, so 2x. You darat ni, so 2 pi. Over. This one is your form, standard form x. ஓகே ஸோ இப்போ ஒத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கணும் 2 cos 3 over 2. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Times by 2. Yes, now you times by 2. அப்போ என்ன ஆயிரும்னா 2 cos 3 over 2x equals to 2x minus 2 pi over 4 pi times 2. இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த 4 2 வெட்டிக்கும். கேட்க சரி 2. ஓகே அப்போ என்ன ஆகும்னா 2 cos 3 over 2xனா y வந்துருச்சு. 2x I factorize this. ஏன்னா 2x minus 2 pi 2 வெளியாக்கிடலாம். இங்கே 2 pi இருக்கு. ஸோ 2 2 வெட்டிடலாம். ஸோ உனக்கு என்ன வருதுன்னா y equal to x minus pi over pi. Then you draw your graph. Sorry, straight line. It's a straight line. So you ambil a suitable point. Okay, Ishwar, tell me the suitable point. Ishwar. Yes, sir. Okay, x என்ன பாயிண்ட் எடுக்கலாம்? 2 pi over 3. இல்ல இல்ல x பாரு இந்த இடத்துல நம்ம கந்தி பண்ணணும். Try to get some. Oh, 2 pi எடு okay. முதல்ல. Okay, 2 2 pi. pi எடுத்தா என்ன வரும்? 2. இரு 2 pi minus pi over pi தானே? Oh, yeah. அப்ப என்ன வரும்? 1. 2 pi minus pi Negative 1. நெகட்டிவ் 1 வராது. 2 pi minus pi எவ்வளோ? Pi. pi over pi 1. 1. புரியுதா? Okay. ஓகே 2 pi அப்ப 2 pi க்கு 1. 1 இங்க இருக்கு. Okay, we need to find another point. Try 0. Easier. 0. x 0 இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கண்ணிலே செய்யு 0 minus pi னா 0. ஏய் 0 minus pi Negative 1. 0 minus pi over pi யா? 0 minus 1 0 minus x எவ்வளோ? 0 minus x. X. நெகட்டிவ் x வரும். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் pi 0 means nothing what? So pi pi வெட்டினா நெகட்டிவ் 1. நீ அதை செய்ய தெரியணும் ஷர்வின். இது ரொம்ப பேசிக் தானே இது. Okay. Okay, so 0 negative 1 and then try to join this point, this line, so and then label it as a x minus pi over pi. Try பண்ணியா இது நார்மல் தானே. 0 minus pi னா 0 minus 2 என்ன பண்ணுவ? நெகட்டிவ் 2 தானே சொல்லுவ. அந்த மாதிரி தான். ஓகே 1 இங்க ஒரு சொல்யூஷன், இங்க ஒரு சொல்யூஷன். ஸோ 3 சொல்யூஷன்ஸ். Okay, சீக்கிரம் செய்யுங்க. I want to show you the tangent graph. Okay, so let's try the tangent graph here. Okay, this one sketch the graph y equal to negative graph. இது வந்து negative graphனா நம்ம நார்மலா tangent graph எப்படி வரைவோம்? first, third, second, fourth, ரைட்டா? இப்போ நெகட்டிவ்னா டோட்டலி திருபாலேவா வரணும். ஓகே எப்படி வரும்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதோட கிராஃபோட பெந்துவும் அதை பார்த்து கனால் பாஸ்டிகன் பண்ணணும். ஓகே ஓகே நார்மலி எப்படி வரும்னா அதோட ஷேப் 1 3
second, fourth. Jangan sentuh the line. Okay. அப்போ இப்போ நெகட்டிவ்னா வந்து டோட்டல் ரிஃப்ளெக்ஷன். டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணணும். இப்போ இப்போ இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எது ரிஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட் கேட்டிங்கன்னா உன்னோட எக்ஸ்எக்சிஸ் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகேயா, இதுதான் உன்னோட கண்ணாடி. அப்போ இதை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், இப்படி மாறும். அப்போ 1 and 3 லைக் திஸ். ஓகே, அப்போ இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாக்கா அது மாறியாச்சு. இது வந்து இப்படி வரும். Second and fourth. Macam tu lah shape dia. Okay. Right. So, I explain one more time. You all see. So, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நீ கவனிக்கணும். இப்போ இதான் கண்ணாடி மாதிரி யோசிங்களேன். ஓகே, இதான் கண்ணாடின்னு யோசிங்க. ஓகே, ஸோ இப்படின்னா it will be reflect like this, right? Jadi kita erase yang pertama. Apa மூணாவதும் அதே மாதிரி தான். இப்படின்னா it will reflect like this. Okay, so I padam yang ni so that you don't confuse yourself. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இப்போ இந்த மாதிரி சோப்பு கலர் எப்படின்னா you will reflect like this, and fourth also should be followed. So that's how your shape of the graph. Now terbalik. Nampak? Okay. So இது வந்து எத்தனை சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் தான் for 360. Okay, right. So kita cuba draw. Yang ni tak kisah pasal amplitude tu. Amplitude tu useless. சட்டுன்னு வேலை செய்ய மாட்டேன், கடுப்பாக இருக்கு. ஓகே, ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், இமேஜினரி லைன் வந்து நான் சும்மா தான் போடுறேன். ஓகே, நான் ரெண்டாக எடுத்துக்கிறேன். இதில் ஆம்ப்ளிடியூட் இல்லைன்னா எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய போகிறோன்னு ஒரு கேள்வி வரும். நான் காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட, நீங்கள் போய் பாருங்கள். Tangent graph tu memang macam tu lah. ஓகே, 4 வரைஞ்சிட்டேன். ஆனால் இது அசிம்டோட் கிடையாது, நான் சும்மா பஹாகி மட்டும் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேயா, ஸோ நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்ல கிராஃப். ஓகே, ஸோ ஞாபகம் இருக்குல்ல அதோட ஷேப்பு 1 and 3. ஓகே, இது கிட்ட போங்க ஆனால் தொட்டுறாதீங்க, கிட்ட போங்க ஆனால் தொட்டுறாதீங்க. அண்ட் தென் இது அப்படியே அட்டாச்ல இது பாருங்க 1 2 3 4 குள்ளார அடிச்சுன்னா இது 1 2 3 4 இதுக்குள்ளார அடிக்கணும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தலை ஒரே காத்தாவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிங்க. இது ரொம்ப ஓடிடுச்சு. லேட்டாக வேலை செய்யுது. ஓகே, நம்ம அதுக்கு தண்டா பண்ணிக்கிறப்ப எனக்கு ஸ்னாங்காக இருக்கும். மச்சம் துல வந்துருச்சு பாருங்க, பக்காவா வந்துருச்சா? அவ்வளோதான். இதில் எதுவும் லேபிள் பண்ண வேணாம், 0 மட்டும் போட்டால் போதும். ஓகே, now what they want, வேணும்னா லேபிள் பண்ணிக்கிங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 1 போட்டுக்கிங்க, இங்கிட்டு வந்தால் 2 போட்டுக்கிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, 1 போட்டுக்கலாம், இங்கிட்டு வந்து -2 போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அது அப்படியே போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த கிராஃப். ஓகேயா, ஸோ இப்போ கொஷின் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா, வரைஞ்சிட்டோம் நம்ம நெகட்டிவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் வச்சு வரைஞ்சிட்டோம். ஒரு சைக்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க, 1 full cycle is this la. So now you see the question give you pi tangent theta plus theta is equals to 0. உன்னோட எய்ம் என்னன்னா -2 tangent thetaன்னு ஆக்கணும். கரெக்டா? ஸோ ஷர்வின், what is the first step?
உன்னோட எய்ம் வந்து இப்படி ஆக்கணும். டென்ஜன் தேத்தா மட்டும் தான் இந்த சைட்ல இருக்கணும். ஸோ நீ என்ன பண்ணலாம்? Divide by. No need divide. First step. Oh, நீ பாரு, டென்ஜன் தேத்தா தானே உனக்கு இருக்கணும். அடாட்டா bahan lain yeah, selain tangent theta di sini. yeah, Which is theta. bring that one to that side first. Okay. அப்ப என்ன ஆகும்? Equal to theta அங்க கொண்டு போனா என்ன Theta. ஆகும்? um, ஷர்வின், theta அங்க கொண்டு போனா என்ன ஆகும்? Oh, negative theta. ஏன் என்ன ஏதோ ஒரு மூழ்கி கிடக்குற இதுலயோ. ஓகே, sekarang இந்த பாய் நம்மளுக்கு வேணாம், ஆமாவா? Mm, ஸோ நம்ம முதல்ல பாய் வெட்டி விடணும்னு என்ன பண்ணோம்? yeah, Divide both side with பாய். divide by. அப்ப இந்த இடத்துல டென்ஜன் தேத்தா மட்டும் வந்துடும். இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் தேத்தா ஓவர் பாய். இன்னும் என்ன குறையுது? Negative அப்ப 2 என்ன பண்ணோம்? times Times negative the 2. whole thing with negative 2. So negative 2 tangent theta is equal to negative darab negative, so positive 2 theta over pi வந்துரும். So y is equals to 2 theta over pi. X க்கு பதிலா pi ல. அப்ப sorry theta lah. So theta lah here. அப்ப இது எப்படி sorry vertical asymptote மறந்துட்டேன். So நீங்க எப்படி பார்த்தாலும் tangent 90 இங்க இந்த asymptote நல்லா கிளியரா இருக்கணும். And then 270 கிட்ட கிளியரா இருக்கணும். Make sure don't never touch. 180 ஓடலாம் அழைச்சிருங்க. 360 ஓடலாம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. Okay, macam tu lah lebih kurang. Okay, and then what you can do is so 2 pi over theta. Okay, now kita lukis xy. So x bala theta lah. Okay, so theta you boleh letak pi. So 2 pi over pi vertical, so 2. Okay, pi tu okay sorry 90 semua tu tukar jadi ni lah pi terms kan மாத்திருங்க. Pi 3 pi over 2 2 pi. Okay, pi இங்க இருக்கு. piக்கு வந்து 2 lebih kurang je lah. Okay, and then theta-வை கோசமாக்குனா கோசம். theta-வை கோசமாக்குனா கோசம். senangana point kosong lah. ஆனா பார்த்துக்கணும், sometimes நம்ம போட முடியாது. So you sudah dapat garis je. So you boleh dapat one solution, two solution. Okay, Done, sir. done too. Okay, so for challenge 6 and your others 1 2 3 4 5 6 7 8 graph, இந்த 8 கிராஃபும் சேலஞ்ச் 6ம் வீடியோவாக உங்களுக்கு வரும். ஸோ யூ ஆல் ஜஸ்ட் அதை செஞ்சு முடிச்சு எனக்கு படம் முடிச்சு அனுப்பணும் as a proof you all doing lah. So I will make the video in 2 days time or 1 day time lah. So try to settle the graph. So next week we can start for the formula onwards lah, because I don't want to drag the graph thing. Okay, graph வந்து நீங்கள் டைம் எடுத்து செய்ய வேண்டியதுனால நான் வீடியோ செஞ்சிடறேன். You can easily catch up in that. Okay, right, that's all for this week. See you guys on next upcoming class. Take care, bye.